Hello student, today we are starting the chapter permutation from the subject group theory of major mathematics student. Earlier we have studied group, subgroup and homomorphism in group theory. Today we are going to begin the fourth chapter of our syllabus, that is permutation. So let's get started. Let us understand the definition of permutation. Permutation is, let A be the non-empty set, then any 1 onto mapping sigma from A to A is called the permutation. As you know that what do you mean by function, and in the first chapter we already learned the binary operation and we are starting from the basic concept of function. But before going to start, I would like to again explain what do you mean by 1 function and onto function. F is a mapping from A to A is said to be 1 function. When you say that the function is 1, if f of x equal to f of y, means if image are same, then elements must be same. F of x equal to f of y, if we are starting from f of x equal to f of y, we get x equal to y, means different element has a different image. If the image are same, then the elements are same, then the function is called as a 1 function. And what do you mean by onto function? Let us starting from the element from the codomain. Let y belongs to B. If there exists an element x in our domain such that f of x equal to y, f of x equal to y, then we say that the function is onto. And here A is the domain and B is a codomain. We have already studied the concept of function, 1 function, onto function, and in homomorphism we have already learned all these concepts in deep. Now let us understand first the definition of permutation. Our sigma function is denoted by sigma from A to A, means what? We have given a non-empty set A. If we have a non-empty set A, then our function from A to A, which is 1 and onto, means we define the function from A to A, which is having the domain and codomain are same. Then if this mapping is 1 and onto, then we say that sigma is a permutation on set A. onto फंक्शन पुन्हा एकदा सांगते बघा, म्हणजे काय की आपण कोडोमेन मध्ये एक एलिमेंट घ्यायचा, जसा की इथं काय आहे, बी हा कोडोमेन आहे, म्हणून मी एक वाय एलिमेंट घेतला बी मध्ये. या ठिकाणी आपण सुरुवात करतो की कोडोमेन मध्ये एक एलिमेंट घेतला, तर देअर एक्झिस्ट एक्स इन ए, म्हणजे त्या ठिकाणी असा एक्स डोमेन मध्ये नक्कीच एक्झिस्ट होईल की हा वाय जो आहे त्या एलिमेंटची इमेज आहे. म्हणजे कोडोमेनचा एलिमेंट डोमेनच्या कुठल्या तरी एलिमेंटची इमेज असली पाहिजे, तर आपण काय म्हणतो त्या मॅपिंगला ऑनटू मॅपिंग म्हणतो. आणि असं फंक्शन मग की ज्याचा डोमेन पण ए सेट आहे आणि कोडोमेन पण ए सेट आहे आणि ते फंक्शन 1 आणि ऑनटू आहे, त्या सेटला आपण काय म्हणतो तर परम्युटेशन ऑन सेट ए. त्या मॅपिंगला आपण काय म्हणतो परम्युटेशन. आता बघा, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला आता सांगितलंय की फाइंड ऑल परम्युटेशन डिफाइन ऑन द फॉलोइंग सेट. एक सेट दिलेला आहे, म्हणजे ए दिलेला आहे तुम्हाला, जसं की पहिल्या याच्यामध्ये 1 दिलेला आहे फक्त, दुसरं घेतलेलं आहे ज्याच्यामध्ये 2 एलिमेंट आहे सेटमध्ये, आणि तिसरं आहे तर 1, 2, 3 एलिमेंट असलेला. मग आता आपण बघूया की याचे परम्युटेशन किती आहे. तर बघा, सिग्मा डिफाइन, आता डेफिनेशन कडे जाऊया आपण, डेफिनेशन फॉलो करू ह्या सेटसाठी. लेट सिग्मा इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, ज्याच्यामध्ये किती एलिमेंट आहे, डोमेन मध्ये पण 1 आहे आणि कोडोमेन मध्ये पण काय आहे तर 1च आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा पण एच आहे ना, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, आणि ए सेट मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे या ठिकाणी फक्त सिंगल एलिमेंट 1. तुम्हाला दिलेलं आहे पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये
की एक सेट आहे त्याच्यामध्ये फक्त सिंगल एलिमेंट आहे आणि तो म्हणजे कोणता, तर 1. मग अशी मॅपिंग जी 1 1 आहे. आता इथं एकच एलिमेंट आहे, मग जी मॅपिंग, आणि तुम्हाला हा पण रिझल्ट माहिती आहे, 1 1 मॅपिंग ही ऑलवेज ऑन टू पण असते. 1 1 आहे त्यामुळे ती मॅपिंग ऑब्विसली ऑन टू पण आहे. म्हणजे 1 सिग्मा ऑफ सिग्मा घेतोय आपण फंक्शन, एफच्या ऐवजी सिग्मा घेतोय. सिग्मा ऑफ 1 इक्वल टू काय मिळालंय आपल्याला, 1. 1 ची इमेज काय आहे, 1. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, हे फंक्शन काय आहे, 1 1 आणि ऑन टू आहे. म्हणून सिग्माला आपण काय म्हणू, तर परमिटेशन. देअरफॉर सिग्मा इज अ परमिटेशन ऑन सेट ए. हे झालं पहिल्या एक्झाम्पल साठी. समजा आता मी दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये घेते बघा. सिग्मा ए इक्वल टू माझ्याकडे किती एलिमेंट आहे, 1 आणि 2. आता तुम्हाला माहिती बघा, आता या ठिकाणी मी तुम्हाला डायग्रॅमॅटिकली दाखवते. ए मध्ये आहे 1 आणि 2, बी मध्ये आहे 1 आणि 2. आता या ठिकाणी मी काय करते बघा, 1 ची इमेज 1 घेते, 2 ची इमेज 2 घेते. बरोबर, ही झाली तुमची पहिली मॅपिंग या पद्धतीने. त्यानंतर दुसरी घेते मी, 1 2 1 2. आता मी काय करते, 1 ची इमेज 2 घेते, 2 ची इमेज 1 घेते. ही झाली तुमची दुसरी पॉसिबिलिटी मॅपिंगची. आता अजून काही आहे का आपण बघूया. आता या ठिकाणी बघा तुम्ही, 1 आणि 2 ची 1 ची 2 घेतली, 2 ची 1 घेतली. आता तुमच्याकडे पॉसिबिलिटी दुसरी असणार आहे का, आहे का पॉसिबिलिटी, 1 ची इमेज 1 घेतलेली आहे, आता 1 ची इमेज 2 पण घेऊन झालेली आहे आपली. आता आपल्याला 2 ची इमेज 1, म्हणजे या ठिकाणी बघा जनरली आपण कसं विचार करायचा कधी कधी, की हा 1 आहे आणि हा आपला 2 आहे. आपण 1 ची इमेज 2 आणि म्हणजे ही झाली सायकल. 1 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 1, 1 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 1. आता आपण काय घेऊ शकतो, 1 ची 1, 2 ची 2, आयडेंटिटी म्हणतात त्याला. आणि त्यानंतर आपण अँटी क्लॉकवाईज जर गेलो तर 2 ची इमेज आपण घेतलेली ऑलरेडी बघा, 1 ची 2, 2 ची 1, हे झालेलं आहे आपलं. म्हणजे या ठिकाणी या पद्धतीने आपण नंबर ऑफ मॅपिंग्स काढू शकतोय बघा. म्हणून किती परमिटेशन आहे तिथं, फक्त 2च आहे. किती मॅपिंग तुम्ही काढू शकलात, फक्त 2, सिग्मा 1 आणि सिग्मा 2. बघा सिग्मा 1 काय घेतली, 1 ची इमेज 1, 2 ची इमेज 2. तिसरी मॅपिंग तुम्ही काढूच शकत नाहीये. झालेलं आहे की नाही दोघी केसेस पण. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काहीच करू शकत नाही. 1 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 1 झाली, 2 ची इमेज 2, 1 ची इमेज 1. म्हणजे हे सर्व झालेलं आहे. कारण आपल्याला डेफिनेशन तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीने मॅपिंग काढू शकले असते, पण तुम्हाला 1 1 आणि ऑन टू पण असली पाहिजे ती मॅपिंग, हे पण आपल्याला सॅटिस्फाय करायचं आहे. म्हणून या ठिकाणी 1 ची इमेज 1, 2 ची इमेज 2, त्याच पद्धतीने 2 ची 1 आणि 1 ची 2, या पद्धतीने ह्या 2च मॅपिंग आपल्याला काढता आल्या. म्हणून सिग्मा 1 आणि सिग्मा 2 हे त्याच्यावरचे परमिटेशन आहे. आता मी पुढचं घेते. समजा माझ्या सेटमध्ये किती एलिमेंट आहे, 3. ए सेटमध्ये किती येतात, 3. 1 2 3. आता बघा डोमेन मध्ये मी पहिल्यांदा घेणार 1 2 3, 1 2 3, हा कोर डोमेन. आता तुम्ही काय घेतलंय, 1 ची इमेज 1, 2 ची इमेज 2, 3 ची इमेज 3, ही एक कंडिशन आहे. म्हणजे याला आपण आयडेंटिटी म्हणतो. आयडेंटिटी फंक्शन सर्वांना माहिती आहे, जे आपण पूर्वी शिकलेलं आहे. आय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स असेल तर त्याला आपण आयडेंटिटी फंक्शन म्हणतो. लक्षात ठेवा, कशाला आपण आयडेंटिटी फंक्शन म्हणतो, आय ऑफ एक्स
इक्वल टू एक्स, म्हणजे त्याच एलिमेंटची इमेज जर तोच एलिमेंट असेल तर आपण त्याला आयडेंटिटी, आणि इथं तेच आहे, एकाची इमेज एक, दोनाची दोन, तीनाची तीन. मग याला परमिटेशनच्या भाषेमध्ये अजून आयडेंटिटी परमिटेशन पण म्हटलं जातं. हे फंक्शन काय आपलं सिग्मा आहे. आता प्रत्येक डायग्राम मध्ये नाही दाखवत. आता एफच्या ऐवजी आपण कोणतं फंक्शन वापरतोय परमिटेशनसाठी, सिग्मा. आता बघा 1 2 3, 1 2 3. आता मी काय करते, इथं 1 ला 1च ठेवते बघा. पॉसिबिलिटी कशा चेक करायच्या, 2 ची इमेज 3 आणि 3 ची इमेज 2. ही झाली पहिली कंडिशन. त्यानंतर दुसरी बघा, परत 1 झालं, 2 झालं, आता तिसरं फंक्शन आपण ड्रॉ करतोय. 1 2 3. जसं की मी मागच्या याच्यामध्ये काय केलं, तुम्हाला 1 ची इमेज 1 ठेवली. आता आपण असं करूया, 2 ची इमेज 2 घेऊ, 1 ची इमेज 3 आणि 3 ची इमेज काय घेऊ तर 1 घेऊ. आता अजून पुढची डायग्राम कशी येईल, 1 2 3 1 2 3. मग आता 3 ची इमेज 3 घेते मी, 1 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 1. तर ह्या 4 झाल्या. अजून आपण काय कोणत्या काढू शकतो तर आपण बघूया. 1 2 3, 1 2 3. आता मी काय घेते, 1 2 ला, 2 3 ला, 3 1 ला, 1 2 ला, 2 3 ला आणि 3 1 ला. हे 1 2 3 4 5 आणि अजून एक फंक्शन होतंय का आपण बघूया. किती होतात ते आपण बघूया. आणि त्याच्यावरून मला तुम्हाला एक नोट पण सांगायची परमिटेशनच्या बाबतीत, जी आपण पुढे बघणार आहोत. आता बघा, लक्षात ठेवताना पण तुम्हाला एकदम सिंपल सांगते आता मी. आता एकाची इमेज तुम्ही 2 घेतली, दोनाची 3 घेतली, तीनाची 1 घेतली या डायग्राम मध्ये. आता मी काय करते, तीनाची 1 घेते, 3 ची, आता 1 ची 3 झाली, 1 ची 3. आता आपण असं गेलो होतो, 1 ची 2, 2 ची 3, 3 ची 1. आता मी उलट जाते, 1 ची 3, त्यानंतर 3 ची 2, 3 ची, 1 ची 3, 3 ची 2 आणि 2 ची इमेज 1. म्हणजे तुमच्या लक्षात येत आहे का. आता आपण या ठिकाणी ही डायग्राम काढण्याचा माझा एमच तो होता की मला डायग्रामॅटिकली ही कन्सेप्ट सांगायची होती की या ठिकाणी मी ॲरो बघा कसा गेला, 1 ची इमेज 1 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 3 आणि 3 ची इमेज 1. म्हणजे मी या ठिकाणी या डायरेक्शनने गेले, म्हणजे क्लॉकवाईज. आता मी दुसरं जर अपोजिट डायरेक्शनने गेली तर होईल काय की 1 ची इमेज 3, 3 ची इमेज 2 आणि 2 ची इमेज 1, 2 ची इमेज 1. तर या व्यतिरिक्त तुम्ही अजून कुठलंही फंक्शन काढू शकत नाही, म्हणजे कोणतीही पॉसिबिलिटी अजून आपण फाइंड आउट करू शकणार नाही. म्हणजे किती फंक्शन काढले बघा तुम्ही, 1 2 3 4 5 आणि 6. तर हे 6 मी या ठिकाणी काढले. तर याला म्हटलं जातं, ह्या जो पहिला प्रकार आहे याला म्हटलं जातं आयडेंटिटी परमिटेशन आणि त्याला डिनोट केलं जातं रो झिरोने. याला म्हटलं जातं मिरर इमेज ऑफ 1. याचा अर्थ काय की 1 ची इमेज मी एकच ठेवली आणि 2 आणि 3 2 3 आपसात बदलवले, 2 ची इमेज 3, 3 ची इमेज 2. याला मिरर इमेज ऑफ 1 म्हटलं जातं. लक्षात ठेवण्यासाठी याला म्हटलं जातं मिरर इमेज ऑफ 2, कारण इथं मी 2 ची इमेज 2 घेतली, 1 आणि 3 आपसात बदलवले. त्याच पद्धतीने इथं मी घेतलेला आहे मिरर इमेज ऑफ 3. इट इज रो 0, रो 1, रो 2. आणि या ठिकाणी हा आहे μ1,
डिनोट करताना याला μ1 करतो आपण. हा आहे 3 ची इमेज 3 लक्षात ठेवण्यासाठी, मिरर इमेज ऑफ 3. त्यानंतर हा आहे क्लॉकवाईज परमिटेशन आणि हा आहे अँटी क्लॉकवाईज परमिटेशन. तर तुम्ही 3 एलिमेंट असताना किती परमिटेशन फाइंड आउट करू शकलेले आहे, तर 6. बघा 1 2 3 घेतलं तर 1 2 ची 2 3 ची 3. देअरफॉर इट इज 1 1 ऑन टू मॅपिंग. हे मी प्रत्येक बघा प्रत्येक ठिकाणी आपण एकाच्या 2 घेतलेले आहे का, किंवा 2 एलिमेंट एक एलिमेंट 2 एलिमेंटची इमेज आहे असं आपण दाखवलं नाही कुठंच. कारण फंक्शनच्या डेफिनेशन मध्ये मी नेहमी तुम्हाला सांगत असते की 1 1 म्हणजे काय, डिफरंट एलिमेंट हॅज अ डिफरंट इमेज. आणि जर इमेज सारखे असेल तर ते एलिमेंट काय असतात, सारखे असतात. ती डेफिनेशन आहे 1 1 ची. आणि जे फंक्शन 1 1 आहे ते ऑन टू असतंच. तर हे झालं पहिलं रो 0. रो 1 बघा, एकाची इमेज 2, 2ची इमेज 3, 3ची इमेज 1. आता हे काय केलेलं आहे आपण पण याच पद्धतीने डिनोट करू. तर या ठिकाणी बघा हा रो 0 आहे. त्यानंतर याला रो 1 म्हणूया क्लॉकवाईज, याला रो 2. त्यानंतर मिरर इमेज ऑफ 1 हा μ1, मिरर इमेज ऑफ 2 इज μ2 आणि मिरर इमेज ऑफ हा झाला तुमचा. बघा रो 1 म्हणजे काय घेतलेला आहे, एकाची 2, 2ची 3, 3ची 1. दिस इज क्लॉकवाईज परमिटेशन. त्यानंतर रो 2 म्हणजे काय, एकाची इमेज 3, 3ची इमेज 2ची 1 आणि 3ची 2. बघा आपण डायग्रामॅटिकली काढलेलंच आहे. बघा एकाची 3, 3ची 2 आणि 2ची 1. ते आहे अँटी क्लॉकवाईज परमिटेशन. कोणतं आहे हे, अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज. तर हे आहे रो 1 क्लॉकवाईज म्हणजे सायक्लिक परमिटेशन आणि रो 2 हे आहे अँटी क्लॉकवाईज. आता पुढचं आहे तुमचं एकाची 1 ठेवली बघा, 2ची 3, 3ची 2 म्हणजे ते मॅपिंग 1 1 ऑन टू आहेच आपण बघितलं. आता μ1 हे कोणतं म्हटलं मी, मिरर इमेज ऑफ 1. त्यानंतर μ2 तो बघा 2ची इमेज 2 ठेवली, ऑब्झर्वेशन करा, आणि एकाची 3, 3ची 1 म्हणजे ही काय झाली, मिरर इमेज ऑफ 2. त्याच पद्धतीने μ3 घेतला आपण, 3ची 3च ठेवली, एकाची 2 आणि 2ची 1 म्हणजे मिरर इमेज ऑफ 3. तर या पद्धतीने आपण किती परम्युटेशन काढले बघा, 1 2 3 4 5 6. 3 एलिमेंट होते तर आपण किती परम्युटेशन काढले, या ठिकाणी 6 परम्युटेशन आपण फाइंड आउट केलेले आहे. आता पुढची डेफिनेशन आहे, अतिशय महत्वाची डेफिनेशन आहे. जनरली तुम्ही बऱ्याच वेळेस इन्व्हर्स फंक्शन पण शिकलेले आहे. इन्व्हर्स फंक्शन तुम्ही कशा पद्धतीने डिफाईन करतात सांगा बरं. एफ जर मॅपिंग असेल, अगदी सोप्या भाषेत, मला डिटेल आपल्याला आपण शिकून झालेलं आहे ग्रुप थेरी किंवा सेट थेरी सुरू करताना. पण इथं आता बेसिकली जी गरज आहे, जेवढा बेसिक कन्सेप्ट आहे तेवढाच आपण फक्त रिवाइज करू. एफ हे फंक्शन जर ए टू बी असेल तर एफ इन्व्हर्स हे फंक्शन कुठून कुठपर्यंत असतं, बी टू ए. म्हणजे थोडक्यात काय, तर तुम्ही डोमेन आणि कोडोमेन बदलवतात. एवढासा कन्सेप्ट सुद्धा जर तुम्ही लक्षात ठेवला तरी परमिटेशनची डेफिनेशन इन्व्हर्स साठी तीच आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. टू राईट द इन्व्हर्स परमिटेशन वी शुड राईट इट्स एलिमेंट इन अ रिव्हर्स ऑर्डर. फक्त अल्फा इन्व्हर्स काढण्यासाठी ते एलिमेंट आपण रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये लिहितो. म्हणजे खालचा रो वरती आणि वरचा रो खाली. म्हणजे जसं आता या ठिकाणी किती आहे, 3 5 4 1 7 1 7 6 2 8 6 2 आणि 8. इथे काय होते आपले 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. तर हा झाला आपला सिग्मा
इनव्हर्स. फक्त एलिमेंट रिव्हर्स ऑर्डरने लिहा. पण मग हे मॅथमॅटिकली आपण लिहित असताना याला थोडं काळजीने लिहितो. आणि ते म्हणजे कसं, तर मी या ठिकाणी काय करते, जेव्हा पण परम्युटेशन आपण सिम्बॉलवरती बोलत असतो तेव्हा तो फर्स्ट सिम्बॉल सुरू होतो तुमचा 1 पासून. म्हणून यालाच फक्त सिस्टमॅटिकली मी लिहून घेईल. कसं, तर बघा मी या ठिकाणी सिग्मा इनव्हर्स जो काय सिग्मा असेल, अल्फा असेल, जे नोटेशन वापरलेलं असेल अल्फा इनव्हर्ससाठी, तर बघा काय करायचं, फक्त क्रम घ्यायचा. म्हणजे आपण हे उचलायचं 1 4 2 7 1 4 2 7, त्यानंतर 3 1 4 3 3 1 4 3, त्यानंतर 5 2 6 6 5 2 6 6, त्यानंतर 7 ची इमेज 5 आणि 8 8. एट एट. तर हा झाला तुमचा अल्फा इनव्हर्स. बघा काय केलं मी या ठिकाणी क्रमाने लिहिले फक्त. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि मग अल्फा इनव्हर्स काय होईल, तर या पद्धतीने आपण तो क्रमाने लिहून घेतला. तर या पद्धतीने सिम्पली एलिमेंट काय करा, तुम्ही रिव्हर्स ऑर्डरने लिहा. म्हणजे डोमेन आणि कोडोमेन त्याचा बदलवा. तर त्याला म्हणणार तुम्ही इनव्हर्स ऑफ परम्युटेशन. बघा 1 4 2 7 3 1 बरोबर, 4 3 5 2 6 6 7 5 आणि 8 8 हेच आपले आलेले आहे. तर या पद्धतीने आपण नेहमी परम्युटेशन फाइंड आउट करतो. आणि जसं आपण मॅट्रिक्स थेअरीमध्ये पाहिलेलं आहे की ए इंटू ए इनव्हर्स हे काय असतं, तर आयडेंटिटी असतं. तसंच अल्फा आणि अल्फा इनव्हर्स हे पण काय असतं, तर आयडेंटिटी परम्युटेशन असतं. खरं तर या ठिकाणी आयडेंटिटी परम्युटेशन हे कसं आहे ते सांगण्या अगोदर मी सर्वात अगोदर डिफाईन करते तर परम्युटेशनचं. कारण तुम्ही या ठिकाणी फंक्शनचं खरं तर हे मल्टिप्लिकेशन म्हणजे हे कंपोजिट मॅपिंग आहे. मग कंपोजिट मॅपिंग कशी काढल्या जाते, म्हणजेच परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन हे मस्ट तुम्हाला आहे की ते समजलं पाहिजे. म्हणून सगळ्यात अगोदर मी या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलं पाहिजे, तर परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन ते कसं करतात बघा मी शिकवते या ठिकाणी तुम्हाला. आता हा अल्फा इनव्हर्स ऑलरेडी आपण काढलेला आहे. आता मी अल्फा लिहून घेते. याच ठिकाणाहून लिहिते बघा मी 1 3, म्हणजे हा उलट केला होता ना आपण, 2 5, त्यानंतर 3 4, त्यानंतर 5 7, आपण चेक पण करून घेऊ. 5 7 6 6, 6 झाला 7 2 आणि 8 8. आपला अल्फा हा आहे का आपण चेक करू. 3 5 4 7 6 2 8, 3 5 4 1 7 6 2 8. हो, 3 5 4 4 ची 1 आहे, 4 ची 1, आपण 4 सोडला इथून, 4 ची 1, त्यानंतर 7 6 2 8, 7 6 2 8, 3 5 4 1 7 6 2 8. या पद्धतीने तुम्ही लक्षात आलं की आपण अल्फा इनव्हर्स वरून अल्फा सुद्धा काढला. का बरं मला इथं हे अशा पद्धतीने मी का काढलं, कारण तुम्ही एक कन्सेप्ट मॅट्रिक्स मध्ये पण शिकलेले आहे. खरं तर तोच इथं पण तुम्हाला अप्लाय होतो, तो म्हणजे इनव्हर्स ऑफ इनव्हर्स.
इज इट सेल्फ अ एलिमेंट. मग इथं मी काय केला, अल्फा इन्व्हर्सचा पुन्हा खरं तर इन्व्हर्स काढला, म्हणून मी या ठिकाणी हे एलिमेंट उलट ऑर्डरने लिहिले. म्हणजे खरं तर तुम्ही अल्फा दिलेला असताना अल्फा इन्व्हर्स उलट लिहून मग पुन्हा इमेज बघण्यापेक्षा अल्फा इन्व्हर्स तुम्ही एका मिनिटात काढू शकतात. तर तो कसा बघा, तर काय करायचं, हा अल्फा दिलेला आहे ना आपल्याला, तर हेच उलट बघायचं खालून वरती, म्हणजे डोमेन आणि कोडोमेन बदलतात ना, म्हणून 1 4, त्यानंतर 2 7, त्यानंतर 3 1, त्यानंतर 4 3, त्यानंतर 5 खाली कुठे आहे, 5 2, 6 6, त्यानंतर 7 5 आणि 8 8. तर हे तुम्ही डायरेक्ट पण काढू शकतात. म्हणजे मी काय करून दाखवलं तुम्हाला सुरुवातीला, पहिले इथं तुम्हाला हे वरचे एलिमेंट खाली, खालचे एलिमेंट वरती लिहिले आणि त्यानंतर क्रमाने जोडले. पण त्याच्याऐवजी तुम्ही डायरेक्ट इथून पण बघितलं तरी सुद्धा चालू शकतं. म्हणजे 1 ची इमेज काय आहे 4, 2 ची किती आहे 7. तर या पद्धतीने अल्फा इन्व्हर्स हा काढला जातो. आता तुम्हाला माहिती आहे की फंक्शनची मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण, कंपोजिट मॅपिंग. आता ती कशी फाइंड आउट केल्या जाते, तर कसं फाइंड आउट करायचं बघा. या ठिकाणी एलिमेंट लिहून घ्यायचे, किती सिम्बॉल आहे, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. त्यानंतर काय करायचं, तर ही कंपोजिशन मॅपिंग आहे, म्हणून आपण कंपोजिशन मॅपिंग हे शिकलेलो आहे की कशी काढतात. तर म्हणजे फंक्शनचं मल्टिप्लिकेशन, तर अल्फा पहिले म्हणून अल्फामध्ये बघायचं. 1 ची इमेज 3, 3 ची इमेज इथं किती आहे 1, म्हणून हा असेल 1. फायनली 1 गोज 1. कसं करायचं, 1 गोज 3 अँड 3 गोज 1. इन अल्फा 1 गोज 3, इन अल्फा इनवर्स 3 goes 1, therefore finally 1 goes 1. 2 goes 5, 5 goes 2, therefore finally 2 goes 2. 3 goes 4, 4 goes 3, and hence finally 3 goes 3. Again 4 goes 1 and 1 goes 4, therefore 4 goes 4. 5 goes 7 and 7 goes 5, means finally 5 goes 5. Again 6 goes 6, 6 goes 6, therefore 6 goes 6. 7 goes 2 and 2 goes 7, therefore 7 goes 7. And last one is 8 goes 8, 8 goes 8. And if you observe, this is your identity permutation, because if the element having images itself that element, 1 ची इमेज 1, 2 ची 2, 3 ची 3, त्याला आपण आयडेंटिटी परम्युटेशन म्हणतो. म्हणून आपण या ठिकाणी अल्फा इंटू अल्फा इन्व्हर्स काय दाखवला, तर आयडेंटिटी परम्युटेशन. आता आपण एक महत्वाचा थेरम आहे तो बघूया, अतिशय महत्वाचा. तुम्ही पहिल्या चॅप्टरमध्ये ग्रुप हा कन्सेप्ट शिकलेले आहे, तर इथं तुमचा थेरम हा त्याच संबंधित आहे. ग्रुप म्हणजे काय, की तुम्ही कोणत्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतात. सगळ्यात महत्वाची पहिली प्रॉपर्टी क्लोजर. ही वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये ग्रुपची डेफिनेशन ही वेगवेगळी दिलेली आहे. तुम्हाला कधी असं सांगितलेलं असेल की तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही ऑलरेडी सुरुवातीपासून तुम्हाला डिफाईन करताना दिलेली असेल, पण जनरली आपण कशी चेक केलेली आहे, तर पहिली प्रॉपर्टी म्हणजे कोणती, तर क्लोजर प्रॉपर्टी. ग्रुप चेक करण्यासाठी तुम्ही काय चेक करतात, क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी. त्यानंतर कुठली चेक करतात तुम्ही, दुसरी नाही. त्यानंतर दुसरी असते तुमची असोसिएटिव्हिटी. असोसिएटिव्हिटी असोसिएटिव्हिटी नंतर आपण चेक करतो एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी. हे सर्व आपलं पहिल्या चॅप्टर मध्ये झालेलं आहे.
आणि लास्ट वन आपण काय चेक करतो तर इनव्हर्स. तर या पद्धतीने आपण 4 प्रॉपर्टी चेक करतो तर त्याला आपण ग्रुप म्हणतो. तर ह्या थेरम बघा काय सांगितलेलं आहे, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल परम्युटेशन ऑन एन सिम्बॉल. एन बी द परम्युटेशन ऑन एन सिम्बॉल म्हणजे याच्यामध्ये सेटमध्ये ए मध्ये किती एलिमेंट आहे तर एन एलिमेंट आहे. हा ऍक्च्युली मागचा जो होता आपला तो S3 होता. 3 एलिमेंट होते ना ए सेटमध्ये म्हणून S3. एन सिम्बॉल असतील म्हणजे एन एलिमेंट असतील ए सेटमध्ये तर आपण त्याला एन म्हणतो. देन एन इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन. तर आपल्याला दाखवायचंय की एन हा ग्रुप आहे आणि बायनरी ऑपरेशन कोणतं आहे त्याच्यातलं तर परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन. परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन जसं की ग्रुपमध्ये तुम्ही पाहिलेले वेगवेगळे बायनरी ऑपरेशन तुम्हाला डिफाईन करून दिलेले. स्टार कधी ऍडिशन होता, कधी मल्टिप्लिकेशन, कधी आपल्याला वेगळ्या प्रकारे पद्धतीने, त्यानंतर कधी तो सेट रिअल नंबरवर घेतला, कधी इमॅजिन आपलं कॉम्प्लेक्स नंबरवर घेतला, कधी तो इंटिजरवर घेतला. वेगवेगळे बरेच प्रकारचे ग्रुप आपण पाहिलेले आहे आणि बरेच बायनरी ऑपरेशन आपण त्यामध्ये बघितलेले आहे. तर इथं बायनरी ऑपरेशन कोणतं आहे, परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन. नाऊ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Consider the set with n symbols, say Sn, and our binary operation is permutation multiplication. We check the first property, that is closure property. For the closure property, what do you mean by closure property? You have to take 2 elements from the set. म्हणजे सेट मधून तुम्हाला 2 एलिमेंट घ्यायचे, त्यामध्ये ते बायनरी ऑपरेशन अप्लाय करायचंय. या बायनरी ऑपरेशनचं आन्सर हे त्याच सेटमध्ये आलं पाहिजे. म्हणून मी या ठिकाणी 2 एलिमेंट घेतले, अल्फा आणि बीटा बिलॉंग्स टू एन. 2 एलिमेंट कोणत्या टाईपचे ते परम्युटेशन आपण अल्फा बीटा गॅमा सिग्मा असे दाखवतो. म्हणून 2 एलिमेंट एन मधून कसे उचलले, कारण तुम्ही ज्या पद्धतीचे एलिमेंट जो सेट डिफाईन केलेला आहे त्याच पद्धतीचे एलिमेंट आपण घेतो. समजा कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर मी एक्स आणि वाय कॉम्प्लेक्स नंबर घेईल. तर अल्फा अँड बीटा बिलॉंग्स टू एन. they are the 2 permutation, and we know that the definition of permutation. What do you mean by permutation? A 1-1 and onto mapping from set A to A itself is called permutation. Therefore, if alpha and beta are permutation, alpha is 1-1, beta is also 1-1 and onto. Both functions are 1-1 and onto. And this is the important line. And we know that the composition mapping is again one of 2 functions, means the multiplication of 2 functions means composition mapping of 2 function. One is 1-1 and onto function again. हे आपण बेसिकली ज्यावेळी फंक्शन शिकलो 11-12 ला त्यावेळेसच आपण बघितलं की कंपोजिशन मॅपिंग ही 1-1 आणि ऑन-टू असते. म्हणून आपली कंपोजिशन मॅपिंग म्हणजे अल्फा इंटू बीटा ही सुद्धा काय असणार आहे तर 1-1 आणि ऑन-टू. म्हणून अल्फा इंटू बेटा म्हणजे काय, परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे अल्फा इंटू बीटा हे पण 1-1 आणि ऑन-टू आहे. आणि आपण परम्युटेशनची डेफिनेशन काय सांगतोय, 1-1 ऑन-टू मॅपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परम्युटेशन. मग आता अल्फा इंटू बीटा याचं जे काय उत्तर येणार आहे म्हणजे ही जी मॅपिंग आहे ही 1-1 आणि ऑन-टू आहे म्हणजे ते परम्युटेशन आहे, म्हणजे इट बिलॉंग्स टू एन. This satisfies the first property, that is closure property. आता असोसिएटिव्हिटी. असोसिएटिव्हिटी म्हणजे काय, तुम्ही 3 एलिमेंट घेतले सेटचे आणि कोणते पण 2 पहिले एकत्र केले आणि तिसऱ्याला बाहेर ठेवलं तर आलेलं उत्तर हे दोघांचं सेम असतं. म्हणजे याचा अर्थ काय, 3 परम्युटेशन घेते मी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गॅमा हे सेम येणार तुमचं अल्फा इंटू बीटा इंटू गॅमा. आता या ठिकाणी तुम्हाला फंक्शनचा कन्सेप्ट माहिती आहे म्हणून या ठिकाणी आपण फक्त एकच रिझल्ट या ठिकाणी म्हणतोय की वी नो दॅट द कंपोजिशन मॅपिंग इज असोसिएटिव्ह. कंपोजिशन मॅपिंग ही असोसिएटिव्ह असते म्हणून असोसिएटिव्हिटी इज होल्ड इन परम्युटेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी. आता आयडेंटिटी आपण कुणाला म्हणतो ग्रुपमध्ये, ईला आपण आयडेंटिटी म्हणतो. जर आपण ई स्टार ए इक्वल टू काय मिळतं तुम्हाला, ए स्टार ई इज इक्वल टू आयडेंटिटीची डेफिनेशन काय शिकलेलो आहे आपण,
A star E is equal to E star A इज इक्वल टू तुम्हाला काय मिळतो तर स्वतः तो एलिमेंट. तर आपल्याला त्या एलिमेंटला जर बायनरी ऑपरेशन आपण ऑपरेट केलं तर आपल्याला तोच एलिमेंट मिळतो, म्हणजे तो आयडेंटिटी आहे. म्हणजे त्याच्यावर आपण कोणत्या पण एलिमेंट सोबत त्याला जोडलं बायनरी ऑपरेशनने तर तोच एलिमेंट मिळेल. आणि आपल्याला माहिती आहे की परम्युटेशन मध्ये कोणती आयडेंटिटी आहे तर आय बी द आयडेंटिटी परम्युटेशन डिफाईन इन आय इज बाय ए टू ए आय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. मी लेक्चरच्या स्टार्टिंगलाच तुम्हाला समजावलं की आयडेंटिटी फंक्शन ज्या पद्धतीने आहे, कारण शेवटी परम्युटेशन काय आहे तर एक फंक्शनच आहे. आणि मग ते आयडेंटिटी फंक्शन कसं डिफाईन करतो आपण, आय ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. दिस इज अवर आयडेंटिटी इज एक्झिस्ट इन अवर परम्युटेशन सच दॅट अल्फा इंटू आय इक्वल टू काय मिळतं आपल्याला अल्फा. देअरफॉर अल्फा इंटू आय, write here properly, alpha into I is same as I into alpha is equal to only alpha. Therefore I is a identity, I is a identity, I राहिलेला इथं I is identity exist in Sn. I is identity permutation is exist in Sn. Therefore identity is exist. Now let us move to the next property, that is existence of inverse. You know that the definition of inverse is that A star B is equal to B star A is equal to काय मिळायला पाहिजे तुम्हाला आयडेंटिटी. म्हणजे ए ने बी ला किंवा बी ने ए ला मल्टिप्लाय आपलं ऑपरेशन आहे म्हणून मी मल्टिप्लाय म्हणते. कोणतंही बायनरी ऑपरेशन तुम्ही जर ऑपरेट केलं दिलेलं तर तुम्हाला काय मिळालं पाहिजे त्याचा आन्सर आयडेंटिटी. मग आता आपण फाइंड आउट करू की इथं कोणती असू शकते इनव्हर्स. तर आपण म्हणतो बी हा ए चा इनव्हर्स आहे किंवा ए चा इनव्हर्स बी आहे. लेट अल्फा बिलॉंग्स टू Sn, अल्फा अँड अल्फा इनव्हर्स टू परम्युटेशन म्हटले ना आपण. अल्फा अँड alpha inverse belongs to Sn be the two permutation, as alpha is 1 1 and onto, because it is permutation therefore alpha is 1 1 and onto. And in function we know that if alpha is 1 1 then inverse of the function is also 1 1 and onto, therefore alpha inverse is also onto. Means alpha inverse is exist, and if you apply the permutation multiplication you get alpha into alpha inverse equal to identity permutation. Therefore inverse is exist in Sn. Means all four properties of group are satisfied by Sn with respect to binary operation permutation multiplication. Therefore from all four properties of group with respect to permutation multiplication in Sn it forms a group. Therefore it is a group. Or you may check it by example also. See, you have sigma is equal to A1 A to An, B1 B to Bn, tau is B1 B to Bn, C1 to Cn, then sigma into tau. मी तुम्हाला परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन शिकवलंय. आपण कसं काढतो, A1 goes B1 and B1 goes C1, therefore finally A1 goes C1. A2 goes B2, B2 goes C2, therefore A2 goes C2. In this way, sigma into tau is find out, and you observe that this is also belongs to Sn. Therefore, closure property is satisfied. Again, for associativity, consider the third permutation, that is tau, sigma, tau, and gamma. C1 goes D1, C1 C2 up to Cn, D1 D2 up to Dn. First find out the sigma into tau and then multiply it by gamma. Then A1 sigma into tau is already find out here. A1 A2 An, C1 C2 Cn, and write here C1 D1 value of this permutation. Therefore check the multiplication of left side. A1 goes C1, C1 goes D1, means finally A1 goes D1. म्हणजे A1 ची इमेज D1, A2 ची इमेज C2
आणि C2 ची D2 म्हणजेच फायनली A2 ची इमेज D2. तर या पद्धतीने आपलं लेफ्ट हँड साइड आली. त्याच पद्धतीने राईट हँड साइड पण येईल सिग्मा इंटू टाऊ इंटू गामा. आता सिग्मा मी तसाच तसा ठेवला आणि आपण टाऊ इंटू गामा बघू. काय आहे टाऊ इंटू गामा. बघा B1 गोज C1, C1 गोज D1 मीन्स फायनली B1 गोज D1. म्हणजे B1 ची इमेज C1, C1 ची इमेज D1 म्हणजेच B1 ची इमेज फायनली D1. या पद्धतीने दुसऱ्या सुद्धा B1 D1 B2 D2 BN TN. आणि त्याच पद्धतीने पुन्हा मी मल्टिप्लिकेशन काढेल परमिटेशनचं. A1 ची इमेज B1, B1 ची D1 म्हणजे फायनली A1 ची इमेज D1. A2 ची इमेज B2, B2 ची D2 म्हणजे A2 ची फायनल इमेज D2. जसा A2 गोज B2, A2 गोज B2, B2 गोज D2 मीन्स फायनली A2 गोज D2. या पद्धतीने दोघी लेफ्ट आणि राईट जर बघितले आपण तर आपल्याला दिसेल की सिग्मा इंटू टाऊ इंटू गामा इज सेम एज सिग्मा इंटू टाऊ इंटू गामा. देअरफॉर associativity is found. Now let us check for the identity. Let sigma belongs to Sn and I is B1 B1 B2 B2 Bn Pn. आयडेंटिटी परम्युटेशन काय असतं त्या एलिमेंटची इमेज तोच एलिमेंट. म्हणून सिग्मा इंटू आय काय मिळतंय तुम्हाला बघा. A1 गोज B1 B1 गोज B1 देअरफॉर इट इज A1 goes B1, A2 goes B2, B2 goes B2, therefore A2 goes B2. We get sigma into I equal to sigma. Therefore, for sigma belongs to Sn, we get identity permutation in Sn such that sigma into I equal to sigma. Therefore, identity is exist in Sn. Similarly, last property that is existence of inverse. And you know that how to find out the inverse, just reverse the element B1 A1 B2 A2 Bn An and multiply. Here A1 goes B1, B1 goes A1, therefore finally A1 goes A1 म्हणजे A2 ची इमेज B2, B2 ची इमेज A2 म्हणजे फायनली A2 ची इमेज A2 म्हणजे A2 ची इमेज B2 पहिल्या परम्युटेशन मध्ये आणि B2 ची इमेज A2 म्हणजे फायनली A2 ची इमेज A2. या पद्धतीने इमेज काढल्या जाते. बघा An ची इमेज इन दिस वे. An ची इमेज काय आहे Bn आणि Bn ची इमेज An म्हणजे फायनली An ची इमेज An. हिला काय म्हणतो आपण डेफिनेशन नुसार आयडेंटिटी परम्युटेशन. Therefore, for sigma belongs to Sn, there exists sigma inverse in Sn such that sigma into sigma inverse equal to identity permutation. Therefore, inverse is also exist in Sn. Means sigma inverse is the inverse of sigma in Sn. And hence, from all four condition, you may see that the four properties of group are satisfied by Sn with respect to the binary operation permutation multiplication. Hence Sn is a group with respect to binary operation permutation multiplication. Thank you. तर या ठिकाणी आपण परम्युटेशन म्हणजे काय, परम्युटेशनचा इन्व्हर्स कसा काढला जातो, परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन कसं केलं जातो आणि Sn हा ग्रुपच आहे. परम्युटेशन हा सुद्धा एक ग्रुपच आहे हे आपण दाखविलं. पुढील लेक्चरमध्ये अजून काही कन्सेप्ट आपण परम्युटेशनचे बघू. थँक्यू. इफ यू हॅव एनी क्युरी रिगार्डिंग द कंटेंट इन दिस व्हिडिओ you may contact me either on this email or this contact number.